దాన్ని మళ్ళీ లాంచ్ చేస్తే మళ్ళీ సార్ అది కష్టం సార్. మళ్ళీ చెప్పండి. నేను పంపించాను సార్ సార్ లేదండి నేను పంపిస్తాను. कट 2 minutes सर आटोमेटिक कट मीटिंग 6 minutes 6 ఉందా అడ్మిషన్ చేయండి. అడ్మిషన్ ఇచ్చి అది చేసేదా A6 రెడీ ఉన్నారు శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు A3 ఉన్నాడు A3 A4 అన్నా Okay, very good, beta. Our judges will be asked some questions to you. Okay, ready? Sir, unmute yourself. Okay, beta. L3. Your session is. The changing environment and its impact on our life was very serious in this 21st century. Every of our lives is getting attacked by the dramatic changes. The environment. Lifestyle for environment is an important property for India. In G20 summit, our Prime Minister Narendra Modi gave a slogan that is "One Earth, One Family,
Life explains eco-friendly living and environmental protections on a global scale. Prime Minister and Narendra Modi introduced mission that is located in India. Lifestyle has big role and climate change around simple change in our daily life. It contributes to climate change and protect and preserve environment. We have to adopt environmental protections on a global scale. Next, Minister. Okay, Mr. Point. Sustainable living అంటే స్థిరమైన జీవనం. అది మనం పాటించాలంటే 4 రకాల హ్యాబిట్స్ మనం మార్చుకోవాలి. ఫస్ట్ రెడ్యూస్, తర్వాత రీయూస్, తర్వాత రీసైకిల్, తర్వాత రీయూజ్. సార్ రెడ్యూస్ అంటే సార్ పొల్యూషన్ అవన్నీ తగ్గించడానికి రెడ్యూస్ అంటారు. రీయూస్ అంటే మన వాడిని మళ్ళీ అవ్వాలి. రీసైకిల్ దాంతో మళ్ళీ తయారు చేయడం. రీథింక్ ఫస్ట్ మూడు మనకు రావాలంటే ఆలోచన top 10 ways to live a more sustainable life. First, taps. Tank taps ఎక్కువ వాటర్ వేస్ట్ చేయదు. సమ్మర్లో వాటర్ కోసం ఎంతో ఇబ్బంది పడుతుంది. కానీ ఇప్పుడు వాటర్ వేస్ట్ చేయదు. అందుకే వాటర్ ఎంత మనం అంతనే వాడుకోవాలి. తర్వాత అడ్వాన్స్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ ఇట్లాంటివి వాడద్దు. స్టీల్ వాడాలి. దీంట్లో మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఫోన్లో వైవా తీసుకున్నాం. అయితే మాట్లాడతారు. ఓకే సార్, వైవా వీడియో కాల్ అయినా వైష్ణవి తపస్సు లైన్లో విజయసాయి హై స్కూల్ ఇక్కడ కోడ్ ఇస్తారండి, సీరియల్ నెంబర్ ఇస్తారా? Most of the people are aware of early symptoms of cancer, such as maintaining a healthy diet and exercise regularly, don't smoke, stop alcohol, stop eating tobacco. Next, it is important to get education about the early symptoms of cancer. Cancers are typically large, hard, and painless symptoms. It can be cured by the weight loss. Symptoms of cancer are weight loss and energy loss every day, difficulty in breathing, difficulty in swallowing, swelling in part of the body with painless. Next, why it is necessary to detect the early symptoms of cancer. Cancer in the first stage can be detected and treated easily. It can be treated by chemotherapy, target therapy, complete blood test, etc. I want to give you some examples for cancer. Lung cancer. Basic information of lung cancer. First, when we doesn't it is a healthy lung. If we don't smoke or use alcohol, it will be healthy. After smoking and because of alcohol, air pollution, our lungs will have this black marks, which is cancer lungs
Now cancer has several stages. Stage 0, stage 1, stage 2. Stage 0 is a very divided into and it becomes as the centimeters. In stage, the cells again increases their size. It cannot be cured. If the people are not taking it right, then the stage 4 stage 3 and in stage 4 it is the largest stage and last stage. In this stage the cells are totally spread out in the mouth. స్రవంతి ప్రతిభ అయిపోయిందా? ఓకే ఓకే. వాటర్ ప్యూరిఫై మీరు చేశారు కదా, నేచురల్ వాటర్ ప్యూరిఫై. మరి ఇప్పుడు జనాలందరూ ఆర్ఓ వాటర్ అని, యూఎఫ్ వాటర్ అని వాడుతూ ఉన్నారు కదా. మరి మీకు దానికి ఆల్టర్నేట్గా మీరు సూచించేది మీరు వాడుతున్నారా? మీ గ్రామంలో ఎవరికైనా చూపించారా ఇట్లాంటిది నేచురల్ ప్యూరిఫైర్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్? ఈ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారా? ఎంతమంది చేశారు? 5 మెంబర్స్లో. ఏ రకమైన వ్యాధుల్ని మనం అరికట్టవచ్చు వాటర్ ప్యూరిఫై వాడడం వల్ల? మినరల్ వాటర్ని, మరి ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ అయినా మినరల్ వాటర్ అయినా మినరల్ లెస్ వాటర్ నేను ఎక్కడ చెప్తున్నాం? మినరల్ లెస్ వాటర్ అని ఏ పేరు చేస్తున్నాం చెప్తున్నాం? సరే. ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ఎంత ఉండాలి ఖనిజాలు? స్లీపింగ్ డైరెక్షన్ మన పెద్దవాళ్ళు అంటుంటారు నార్త్ సైడ్ ఎలివేట్ పడుకోవద్దు అని, కానీ సైన్స్ ఏం చెప్తుందంటే మనం పాటిస్తే మనం పాతకాలంలో కానీ ఇప్పుడు మనం పాటిస్తే ఇంకా బెటర్ అని అనుకుంటున్నాను. వీఆర్ ప్రౌడ్ టు ది బర్న్ ఆన్ ఇండియా. వెరీ గుడ్. ఓకే బేటా, వెరీ గుడ్. Now judges will ask a question with you. Okay. Last question for you. Yes, we will listen. ఏ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తే మళ్ళీ మనం థ్యాంక్ యూ సార్.
అలా అలాగే చెప్తే कॉलेज में बात करो ना मैं जब क्लास पर रहता हूँ तब बात करना घड़ी घड़ी फोन ऐसा करना क्या रीसी सिखाया A4 में स्टार्ट చేసుకో क्या पूछना है तुमको A4 अरे ऐसा कैसे होता है किसी से मैं किसी कैसे होगा तुम्हारा मर्जी से होगा क्या कुछ पागल हो गए बैंडविड्थ इज लो इंత ముందు కూడా వాళ్ళ అదే ప్రాబ్లం బ్యాండ్విడ్త్ లో నెక్స్ట్ స్టేజ్ పోదాం సార్ నెక్స్ట్ నిజామాబాద్ జిల్లా స్థాయి 51వ రాష్ట్రీయ బాల వైజ్ఞానిక ప్రదర్శని సైన్స్ ఫేర్ జిల్లా స్థాయిని ఎస్సీఆర్టీ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఆన్లైన్ మోడ్లో నిర్వహించడానికి జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి గారి ఆదేశానుసారం ఈరోజు నిర్వహించడం జరిగింది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని యాజమాన్య పాఠశాలలకు సంబంధించినటువంటి విద్యార్థులు వారి యొక్క ప్రదర్శనలను రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా నమోదు చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ద్వారా మొత్తం 250 ప్రాజెక్టులను రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. తదనుగుణంగా ఈరోజు 18, 19వ తేదీలలో ఈ జెడ్పీహెచ్ఎస్ బోర్గం కేంద్రంగా వర్చువల్ మోడ్లో విద్యార్థుల యొక్క ప్రదర్శనను తిలకిస్తూ వారికి వైవా ద్వారా ప్రశ్నలు అడగడం కూడా జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరం ప్రధానాంశంగా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ సొసైటీ అనేటువంటి ప్రధానాంశంగా 5 ఉప అంశాలైనటువంటి హెల్త్, లైఫ్, అగ్రికల్చర్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ అనేటువంటి 5 ఉప అంశాలలో ఈరోజు వర్చువల్ మోడ్లో ఇక్కడ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. దీనితో పాటుగా జిల్లా వ్యాప్తంగా 30 మంది విద్యార్థులు సైన్స్ సెమినార్కు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది. సైన్స్ సెమినార్ ప్రధానాంశం మిల్లెట్స్ ఫర్ సొసైటీ అనేటువంటి అంశం మీద. అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులు తయారు చేసినటువంటి టీఎల్ఎంని కూడా ఫిజికల్ మోడ్లో ఈ జెడ్పీహెచ్ఎస్
పూర్ణ పాఠశాల నిర్వహిస్తున్నాం. రాష్ట్ర స్థాయి త్వరలో 25 లోపల జరిగేటువంటి రాష్ట్ర స్థాయి బాల వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలో పాల్గొనడం కోసమే ప్రతి సబ్ టీమ్ నుంచి జూనియర్ ఒకరు సీనియర్ ఒక విద్యార్థుల యొక్క ఎగ్జిబిట్ని రాష్ట్ర స్థాయికి ఎంపిక చేస్తాం. మొత్తం 12 ఎగ్జిబిట్లు రాష్ట్ర స్థాయికి ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది.